Hello students, I welcome you all to the e-content of Management Accounting. This is the 25th session. In this session, I'll explain you about profitability ratios. We already know that ratios can be classified on various bases. One of the important classification of ratios is on the basis of functionality. On the basis of functionality or the purpose, we classify ratios into liquidity ratios, solvency ratios, profitability ratios and activity ratios. We are in the third ratio type, that is profitability ratios. Now let us understand what is the importance of profitability ratios. As the name itself indicates, profitability ratios assess the ability of the organization to earn profits. So profits are the main important motive for which the business exists, and also it is the main energy from which it survives and succeeds. Therefore, we have to continuously measure the profit, and also we have to look into the capability of the future earnings also. Therefore, in this concern, profitability ratios are utilized well. Profitability ratios reflect the capacity to earn profit, and it depends on two important aspects. The ability to earn profit depends on two aspects. One is sales and the other one is investment. So when we say sales, naturally if the sales increases, our profits will go up. And also if the investment where we have made our investment, if it is too profitable, then also our profit increases. Therefore, we can classify profitability ratios on the basis of the pure profits earned, that is, which are related to sales, and those which are related to investments. Now, whenever it is related to sales, then we build relationship of profits like gross profit, net profit, etc. with sales, and we assess whether the earned profit is enough or not. Likewise, when it is investment, then we test the ability of the investment to fetch the profits. Now, these ratios are classified on the basis of sales and return on investments or investments. Profitability ratios based on sales are gross profit ratio, operating profit ratio, net profit ratio, cash profit ratio, cash operating profit ratio, and cash profit to cash sales ratio. Likewise, on the basis of investments, we have so many ratios like return on investment ratio, return on total asset ratio, return on capital employed, earning power, earning per share, dividend per share, cash profit to dividend ratio, price earning ratio, dividend payout ratio, earning yield ratio, dividend yield ratio. Likewise, the list goes on. It is not compulsory that we have to calculate all the ratios, or each and every ratio has to be calculated. But depending upon the situation, depending upon the decision which we have to take, ratios are considered and calculated. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ? ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ನೇ ಎರಡು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಭ ನಿಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ
ನಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋನು ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇವಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಯಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. Gross profit ratio is calculated by dividing gross profit by the net sales. It is also known as gross margin ratio. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ P&L ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೋಸ್ ಅಸ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಯ್ನ್ ವಹಿವಾಟು ಏನಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್, ಆ ಮೇಯ್ನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ನಲ್ಲಾಗಿರೋ ವ್ಯವಹಾರದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರೋವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಥರನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಬೇರೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. Operating ratio is calculated by dividing the cost of goods sold and operating expenses by net sales. It establishes the relationship between total operating expenses and sales. Total operating expenses ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನೇನೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ಹೈ ಇದ್ದರೆ
ಹೈಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋಗಿಂತನೂ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಈ ಥರ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಲು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. Now let us move on to expenses ratio. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ದೇ ಬೇರೆ ರೇಷಿಯೋ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ದೇ ಬೇರೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೂ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ಹೈಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸೇ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಿಂತ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಲೋ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಹೈ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೂ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಥರ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಬರೀ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, P&L ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ. ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು, ಡಿವಿಡೆಂಡು, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಆ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಹೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿನ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಯಿತು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ROI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ರೇಷಿಯೋ. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಲ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸಲ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸಲ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ರಿಟರ್ನ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟು ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೂ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಂಟು 100. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, EPS ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ನೀವಾಗಲೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಲಿವರೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ EPS ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ.
ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೇಷಿಯೋಸು. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸು QT ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಥರ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರಿತೀರಾ. ಅದಲ್ಲದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಲೀರಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಅದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. Hope you understood and enjoyed this session. Thank you very much.